प्यारे विद्यार्थियों, आप सब नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आपां 11वीं जमात दे पाठ 6 प्रोग्रामिंग अते प्रोग्रामिंग भाषावां दी धारना विच डिस्कस कीते टॉपिक्स नूं प्रेजेंटेशन राहीं समझण जा रहे हां। प्रोग्राम की हुंदा है? वाट इज़ प्रोग्राम? प्रोग्राम मुੱਢਲੇ तौर ते किसी काम नूं करन लई कंप्यूटर द्वारा समझीਆਂ जाण वालीਆਂ हदायतां दा समूह हुंदे ने। प्रोग्राम नूं लिखण दा प्रोसैस प्रोग्रामिंग अखवाउंदा है ते ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ जो प्रोग्राम लिखदा है उसनूं प्रोग्रामर कहा जाता है। जदों प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम नूं लिखदा है तो उस समय एक खास प्रोसैस विचों लंघदा है। प्रोग्राम बनाउण दा इह प्रोसैस प्रोग्रामिंग प्रोसैस अखवाउंदा है। सॉफ्टवेयर की हुंदा है? वट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामां दा समूह हुंदा है जो कंप्यूटर तो किसी काम नूं करवाउण लई बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर दो किस्मां दे हुंदे है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नूं कंप्यूटर सिस्टम के ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ हार्डवेयर नूं कंट्रोल करन ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ बनाया जाता है, ਜਦੋਂ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नूं कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किसी खास काम नूं करन ਲਈ बनाया जाता है। सिस्टम प्रोग्रामां नूं लिखना सिस्टम प्रोग्रामिंग अखवाउंदा है, ਜਦੋਂ कि एप्लीकेशन प्रोग्रामां नूं लिखना एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग अखवाउंदा है। तो वो व्यक्ति जो सिस्टम प्रोग्राम लिखता है उसनूं सिस्टम प्रोग्रामर कहा जाता है ਅਤੇ वो व्यक्ति जो एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखता है उसनूं एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग भाषावां। प्रोग्रामिंग भाषावां की वरतों कंप्यूटर विच हदायतां लिखण लई कीती जाती है। इन्हां भाषावां विच पहिलां तो ही निर्धारित शब्दावली अते कथन हुंदे हन। इस शब्दावली अते कथनां दा इस्तेमाल करके कंप्यूटर विच हदायतां लिखीआं जांदियां हन। सिस्टम प्रोग्राम जिवें कि ऑपरेटिंग सिस्टम नूं तैयार करन लई प्रोग्रामर नूं कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर भागां नूं कंट्रोल करन दी प्रोग्रामिंग करनी पैंदी है। ये सिर्फ तां ही संभव है जे प्रोग्रामर इन्हां हार्डवेयर भागां की अंदरूनी बनतर बारे जानकारी रखता होवे। इसलिए सिस्टम प्रोग्रामिंग उन्हां कुशल प्रोग्रामरां लई संभव है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर भागां की अंदरूनी बनतर संबंधी विस्तारत जानकारी रखते होण। मशीन असैंबली ਅਤੇ सी भाषा सिस्टम प्रोग्राम तैयार करने लई सब तो वध वरतीਆਂ जाण वालीਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। एप्लीकेशन प्रोग्राम खास एप्लीकेशन खेतरां ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, जिमें कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल सिस्टम आदि। इस तरह के प्रोग्रामां नूं बनाउण लई प्रोग्रामर नूं कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर भागां नूं कंट्रोल करने वाली प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पैंदी। इस तरह के एप्लीकेशन प्रोग्रामां नूं तैयार करने लई पाइथन, कबोल, फोर्ट्रैन, बेसिक, जावा आदि प्रोग्रामिंग भाषावां वरतीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। प्रोग्रामिंग भाषावां दीयां किस्मां। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लई बहुत सारियां भाषावां उपलब्ध हैं। इन्हां भाषावां नूं इन्हां दीयां विशेषतावां दे हिसाब नाल अलग-अलग कैटेगरीज़ विच वंडिया जा सकता है। प्रोग्रामिंग भाषावां दीयां मुख दो कैटेगरीज़ ने, लो लैवल भाषावां ते हाई लैवल भाषावां। लो लैवल भाषावां विच अगे दो कैटेगरीज़ ने, मशीन भाषा अते असैंबली भाषा। लो लैवल भाषावां, लो लैवल लैंग्वेजेस। मशीन अते असैंबली भाषावां नूं लो लैवल भाषावां कहा जाता है। ये भाषावां कंप्यूटर हार्डवेयर नाल सीधा संपर्क कर सकदियां ने। ये भाषावां डिवाइस ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम लई कर्नल्स, हाई परफॉर्मेंस कोड आदि डिवेलप करने लई वरतीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ने। मशीन भाषा। मशीन भाषा कंप्यूटर सिस्टम की मुढ़ली भाषा है, क्योंकि इस भाषा नूं कंप्यूटर सीधा ही बिना किसी भाषा ट्रांसलेटर की मदद के समझ सकता है। इस भाषा की हर एक हदायत सिर्फ दो बाइनरी अंकां 0 ਅਤੇ 1 तो मिलकर बनी होंदी है, इसलिए इसनूं बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। मशीन भाषा नूं वरतन के कई लाभ भी होंदे हन ते हानियां भी। आओ पहलां आपां मशीन भाषा के लाभ जान लैंदे हां। बाइनरी रूप विच हदायतां नूं बिना किसी ट्रांसलेशन के सीधा ही कंप्यूटर द्वारा समझ लिया जाता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी बेसिक भाषा है जिहदे विच 0 ਤੇ 1 वरत्या जाता है। इसलिए कंप्यूटर इसनूं डायरैक्टली अंडरस्टैंड करता है, अर्थात इस काम लई किसी भाषा ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पैंदी। किसी किस्म की ट्रांसलेशन की लोड़ ना होने करके ये हदायतां तेजी नाल लागू हुंदियां ने। मशीन भाषा दीयां हानियां। डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन भाषा दीयां हदायतां नूं याद रखना बहुत औखा हुंदा है, क्योंकि हदायतां सिर्फ बाइनरी अंकां 0 ਅਤੇ 1 तो मिलकर बनदियां हन। मशीन भाषा विच बनाए प्रोग्राम विच गलतियां लभना बहुत ही औखा हुंदा है। मशीन भाषा विच प्रोग्रामिंग लई हार्डवेयर की अंदरूनी बनतर की जानकारी होना लाजमी है।
ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਥਾਤ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਪਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨਵੰਤਰ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਨਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਡਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨਿਕ ਕੋਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੋੜ, ਘਟਾਓ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਡ, ਸਬ, ਮਲ ਅਤੇ ਡਿਵ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲਰ ਨਾਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਭ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਮੋਨਿਕ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਬਣਤਰ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲਈ ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਥਨ, ਬੇਸਿਕ, ਕਬੋਲ, ਫੋਰਟਰੈਨ, HTML ਆਦਿ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਾਈਲਰ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਮੇਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਫਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਆਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਾਂ ਜਾਂ ਸਬ ਰੂਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਫੋਰਟਰੈਨ, ਕਬੋਲ, ਪਾਸਕਲ, ਸੀ ਆਦਿ। ਸੈਕੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਔਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਿਯਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਸਟੈਪ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ SQL, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬੇਸਿਕ, C# ਆਦਿ। ਤੀਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਬਜੈਕਟ, ਕਲਾਸ, ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ,
ਡਾਟਾ ਹਾਈਡਿੰਗ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਮਾਰਫਿਜ਼ਮ ਆਦਿ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ C++ ਅਤੇ ਜਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਲੌਜਿਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਲੌਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੌਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੌਜੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਲੌਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੋਗ, ASP ਅਤੇ ਡਾਟਾਲੌਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ, ਲੋ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਟ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਭਿੰਨ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਮੀ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ CPU, ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲਰ, ਕੰਪਾਈਲਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ। ਅਸੈਂਬਲਰ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਾਈਲਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
अपना दूसरा हाई लैवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है कंपाइलर। कंपाइलर द्वारा हाई लैवल भाषा ਵਿੱਚ लिखे प्रोग्राम ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਈਲਰ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, परंतु कंपाइल किया गया ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इंटरप्रेट किए गए प्रोग्राम की तुलना में बहुत तेजी नाल चलते हैं। हर एक हाई लैवल भाषा का अपना कंपाइलर या इंटरप्रेटर होंदा है ते असी एक भाषा के सोर्स कोड नूं दूजी भाषा के कंपाइलर नाल कंपाइल नहीं कर सकते। उदाहरण लई फोर्ट्रैन भाषा के कंपाइलर की वरतों कवोल भाषा में लिखे सोर्स कोड नूं कंपाइल करने नहीं की जा सकती। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੂ ਬੀ ਸੋਲਵਡ। ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। प्रोग्रामर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। प्रोग्रामिंग का तीसरा स्टैप है कोडिंग दा सॉल्यूशन, हल की कोडिंग करना। फ्लो चार्ट में परिभाषित ऑपरेशनां के क्रम नूं किसी भी उच्च पद्धरी प्रोग्रामिंग भाषा जिवें कि C++ अते पास्कल आदि की वरतों नाल प्रोग्राम हदायतां विच बदलिया जा सकता है। किसी भी कंप्यूटर भाषा की वरतों नाल एक प्रोग्राम दीयां हदायतां लिखण नूं कोडिंग कहा जाता है। अगला स्टैप है कंपाइलिंग दा प्रोग्राम्स, प्रोग्रामां नूं कंपाइल करना। हाई लैवल भाषा ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਰਫ ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਟੈਪ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਬੱਗਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਡਿਬੱਗਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਡਿਬੱਗਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟੈਪ ਨੇ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਬੱਗਿੰਗ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਲੀ ਇਕੱਲੀ ਹਦਾਇਤ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਓ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰੀਫਲੀ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਨਰੀ ਅੰਕਾਂ 0 ਤੇ 1 ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਿਮੋਨਿਕ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।